سمندری طوفان بپرجوئے کی شدت برقرار۔ طوفان 15 جون کو کیٹی بندر سندھ کی ساحلی پٹی اور بھارتی گجرات سے ٹکرانے کا امکان۔ سمندری طوفان بحیرہ عرب میں کراچی سے 690 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق طوفان کے گرد 180 تا 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوا چل رہی ہے۔ سسٹم کے گرد 35 سے 40 فٹ بلند لہریں اٹھ رہی ہیں۔ سازگار ماحول کے سبب سمندری طوفان اپنی شدت برقرار رکھے گا۔ 13 جون سے 17 جون کے درمیان کراچی، بدین، ٹھٹھہ، سجاول، تھرپارکر، عمرکوٹ میں موسلا دھار بارشیں متوقع۔ 14 جون سے 16 جون کے دوران حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الیار اور میرپور خاص میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ سمندری طوفان کے پیش نظر ایک اور الرٹ جاری۔ ساحلی علاقوں میں دفعہ 144 نافذ۔ پی ڈی ایم کے ماہر گیروں کو 17 جون تک سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ سمندر میں طغیانی اور ساحل پر لہریں 8 تا 10 فیٹ بلند ہو سکتی ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو زیر تعمیر اور کمزور عمارتیں خالی کرانے کے احکامات جاری۔ شہر بھر سے بل بورڈ، سائن بورڈز سمیت اشتہاری مواد ہٹانے اور کمزور درختوں کی کٹائی کا حکم۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق بین الاقوامی ماڈلز کے ذریعے طوفان کی مسلسل نگرانی جاری ہے۔ اگلے 24 گھنٹے میں طوفان مزید خطرناک ہوگا۔ سندھ حکومت کا ساحلی آبادی کے انخلاء کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں تقریباً 10,000 افراد کا انخلاء کیا جائے گا۔ فوج کی خدمات سے قدرتی آفت کا مقابلہ کیا جائے گا۔ آج ٹھٹھہ، سجاول، بدین کا دورہ کر سکتا ہوں۔ سائیکلون سے 80 کلومیٹر کی رفتار سے تیز ہوا چلے گی اور 25 فٹ اونچی لہریں ٹکرائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سرکاری ملازمین کو اضلاع سے باہر نہ جانے کی ہدایت۔ ادھر وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ طوفان اور موسم کی صورتحال مکمل نظر ہے۔ ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا ہے۔ روس کا پہلا بحری جہاز خام تیل لے کر کراچی بندرگاہ پہنچ گیا۔ جہاز کو کراچی پورٹ کی برت پر لگا دیا گیا۔ 183 میٹر لمبے روسی بحری جہاز میں 45,142 میٹرک ٹن تیل موجود۔ سمندری طوفان سے پہلے ہی روسی بحری جہاز کراچی پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ روس سے خام تیل کی 50,000 ٹن کی دوسری کھیپ بھی ایک ہفتے میں کراچی پہنچے گی۔ روسی خام تیل آزمائشی بنیادوں پر پاکستان ریفائنری میں ریفائن کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف سے اسی ماہ معاہدہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا بڑے چیلنجز کے باوجود بجٹ میں عوام کو ہر ممکن ریلیف پہنچایا۔ پی ٹی آئی نے اقتدار میں آ کر ہمارے سارے منصوبے ٹھپ کر دیے۔ 2018 میں دھاندلی کے نتیجے میں فسطائی حکومت آئی۔ منصوبوں کو بند کر کے ہماری نیب میں پیشیاں لگوائی گئیں۔ نواز شریف کی قیادت میں ہونے والی ترقی کو ختم کر دیا گیا۔ 9 مئی کا واقعہ دشمن کی دشمنی سے کم نہیں تھا۔ ملزمان کو ایسی سزا ملی۔ وہ ہاتھ یہ ملک تعمیر کر سکتے ہیں، وہ ہاتھ یہ ملک نہیں توڑ سکتے۔ اور یاد رکھو وہ ہاتھ اس ملک کو توڑنے والوں کو توڑ دیں گے۔ مسلم لیگ نون کو رلانے والا وہ سارے باجماعت دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ زمان پارک میں چھپا بیٹھا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ 9 مئی کو افواج پاکستان کو جھکا لے گا، مگر چال الٹی پڑ گئی۔ مریم نواز کا شجاع آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر نے کہا یہ فتنہ اب دفن ہو گیا ہے، اب یوٹیوب پر بیٹھ کر انہی سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے۔ نون لیگ کو رلانے والا آج خود دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ اس کی جماعت جس جہاز میں آئی تھی اسی میں واپس چلی گئی۔ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جیل میں جاتے ہیں، چھپتے نہیں ہیں۔ نواز شریف نے ظلم کا مقابلہ کیا لیکن جلاؤ گھراؤ کی تلقین نہیں کی۔ جس نے شہداء کی توہین کی پاکستانی قوموں سے نہیں چھوڑے گی۔ ملک توڑنے والوں کے ہاتھ توڑ دیں گے۔ وفاق سے این ایف سی ایوارڈ سمیت دیگر معاملات طے نہ ہو سکے۔ پنجاب کا بجٹ تاخیر کا شکار۔ پنجاب کا بجٹ اب 19 جون کو پیش کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب پریس کانفرنس میں 4 ماہ کا بجٹ پیش کریں گے۔ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا۔ مجموعی طور پر صوبائی بجٹ 1200 ارب روپے رکھے جانے کا امکان۔ گریڈ 16 تک کے ملازمین کے لیے تنخواہوں میں 35% اضافے کی تجویز۔ گریڈ 17 سے اوپر 30% اضافہ متوقع۔ نگران حکومت بجٹ میں کوئی رعایتی اسکیم نہیں رکھے گی۔ سرکاری محکموں میں نئی بھرتیوں پر پابندی برقرار رکھنے کی تجویز۔ وفاق نے صوبوں کے لیے این ایف سی ایوارڈ میں 243 ارب روپے کٹوتی کر دی۔ پنجاب کو 50% کٹوتی سے 124 ارب روپے کم ملے۔
तमाम सूबों की गैस रॉयल्टी 3 अरब इजाफे से 62 अरब करोड़ रुपए मुख्तस कर दी गई। सूबों पर 500 अरब रुपए के इनकम टैक्स का इजाफी बोझ भी ला दिया गया। पंजाब के अवाम से तकरीबन 250 अरब रुपए इजाफी इनकम टैक्स वसूल करने का हदफ मुकर्रर। सेल्स टैक्स की मद में 423 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। पाकिस्तान में इस्तेहकाम पीपल्स पार्टी ही लाएगी, आंखें खोल लें, तासुब छोड़ें, बजट में बहुत कुछ नजर आएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले रवा माली साल में रिकॉर्ड तरक्याती अखराजात और स्कीम्स मुकम्मल कर रहे हैं। पहली तरजीह तालीम, दूसरी सेहत और तीसरी अमन है। सिला मुतासरीन के लिए 3-4 माह में $2 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम किया। जो रोड तबाह हुए वो सारे बनाएंगे। आपाशी निज़ाम तबाह हो गया था मगर इस बार रिकॉर्ड फसल आई है। हमने इस सूबे की खिदमत की है, आगे भी हम ही काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब के दौरान 6 चक्कर लगाए। पिछले वज़ीर आज़म को मालूम ही नहीं था कि सिंध है किधर। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का मार्का पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब का जमात इस्लामी को कराची का मैंडेट तस्लीम करने का मशवरा। बोले सिंध हुकूमत का कोई इदारा इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होगा। हाफिज़ नईमुर रहमान का भी रद्दअमल। कहा जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात है, अवाम के मैंडेट पर डाका नहीं मारने देंगे। कराची में अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील करने की कोशिश जारी है। उम्मीद जमात इस्लामी कराची का आज यूसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। धांधली के जरिए अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आसिफ अली सरदारी तस्लीम करें, अवाम ने उनकी जमात को मुस्तरद कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च के शुरका से खिताब। कहा अब कोई बैलेट बॉक्स या कौम के हकूक़ पर डाका नहीं डाल सकता। कराची अब आगे बढ़ेगा। हाफिज़ नईमुर रहमान कराची के मेयर बनेंगे। हम अवाम की खिदमत और अवामी मसाइल अवाम पर खर्च करना चाहते हैं। नून लीग की बल्दियाती नुमाइंदों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। मेयर और डिप्टी मेयर कराची के इंतखाब में नून लीग पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। नून लीग के नाराज़ बल्दियाती नुमाइंदों के साथ पीपल्स पार्टी के वक्त की मुलाकात। नून लीग रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने भी नून लीगी बल्दियाती नुमाइंदों के साथ इजलास किया। पीपल्स पार्टी की नून लीगी बल्दियाती नुमाइंदों को शिकायत के अजाले की यकीन दहानी। नून लीग नुमाइंदों को सिटी कौंसिल में कमेटीज़ की चेयरमैनशिप दी जाएगी। जमात इस्लामी ने हमें जामिया कराची से बाहर किया, हमने उन्हें कराची की सियासत से बाहर कर दिया। कन्वीनियर MKM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा हमें तहरीक के मुताबिक सबको तब्दील करना है। आप हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम आपकी जिम्मेदारी हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले पाकिस्तान में मुआशी और मुआशरती दिवालियापन है। 10% वोट लेकर मेयर कराची की सीट के लिए रस्साकशी चल रही है। आम इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए बोले उन लोगों को शर्म नहीं आती जो नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं। हकीकी आज़ादी का ड्रामा रचाया गया, नवाज शरीफ को रहल किया गया। PTI हुकूमत ने 3.5 साल करप्शन की, कोई तरक्याती काम नहीं किया। एक बदबख्त ने लोगों में नफरत पैदा की, मुल्क का नुकसान हुआ। हमारी तरजीहात अवामी मसाइल का हल और मुल्क की खुशहाली है। 4 साल में मुल्की मईशत से खिलवाड़ किया गया। हुक्मरान इत्तेहाद ने माली मुश्किलात के बावजूद आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की JUI मजलिस शूरा के इजलास में गुफ्तगू। बोले JUI ने 4 साल एहतजाज करके इमरान प्रोजेक्ट को ज़मीन बोस किया। JUI आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। PDM जमातों से सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। इजलास में इंतखाबी टिकट जारी करने और दीगर उमूर की मंजूरी दे दी गई। मुस्लिम लीग नून का भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरीम नवाज़ की मुलाकात। हमजा शहबाज और सलेमान शहबाज की भी शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने नवाज शरीफ का अहम पैगाम वज़ीर आज़म को पहुँचाया। वज़ीर आज़म ने पंजाब और KP में इंतखाबी टिकट्स के हवाले से पार्टी के सूबाई सुदूर से रिपोर्ट तलब कर ली। बलूचिस्तान और सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली एक सियासी जमात की पॉलिसीज़ को आवाम के सामने लाया जाए। पार्टी का बयानिया नौजवानों को मद्देनज़र रख कर बनाया जाए।
डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कहते हैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि आफिया सिद्दीकी इतने बुरे हाल में हैं। आफिया की रिहाई की कुंजी इस्लामाबाद में है। मैं अमरीकी हुकाम से उम्मीद करती हूँ कि उनके दिल भी नरम होंगे। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी अमरीका में अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद वतन वापस पहुँच गईं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जुलाई या अगस्त में आफिया से दोबारा मुलाकात होगी। आफिया से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर ख़ारजा ने मदद की। दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है। घरेलू हालात, गुर्बत, तंगदस्ती ने मासूम हाथों में किताबों की जगह औजार थमा दिए। पाकिस्तान में महकमा लेबर की गफलत और महंगाई की बेरहम लहर ने बच्चों से उनका मुस्तकबिल छीन लिया। 14 साला मोहम्मद उवैस भी चाइल्ड लेबर का शिकार। आलमी दिन से बेखबर वर्कशॉप में मेहनत मजदूरी करने में मसरूफ़।